على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوساع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوساع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا رب خير أحياء. يا ربي صل على محمد واسلك بنا رب خير أحياء. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجاع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجاع. يا ربي صل على محمد وأصله القلب واعف والفاع. يا ربي صل على محمد وأصلح الكفر واعف والفاع. يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرف وأوداع. يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرفه وأوداع. يا ربي صل على محمد نهل في حصنك الممنع. يا ربي صل على محمد نهل في حصنك الممنع. يا ربي صل على محمد رب ارض عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشافع خصنا وعبانا معارك الأظهار معرن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام بحماة دينك أصبروا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما هدانا للمودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم مل النفوس مع النفائس عانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا أثارانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء فإن تسأل ربا رضوانا آل المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وليث الآذانا أوصل إلى أوصاف طه المجتبى واغضب بقلبك يمتلي مجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه وهواته الملك والأيام بظهور الهادي الرحمن وهواته الملك والأيام بظهور الهادي الرحمن يا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا نبي محمد ذلك من الله والدين المؤيد بظهور الهادي أعمال والدين المؤيد بظهور الهادي أعمال يا نبي محمد ذلك الفضل من الله أنا نبي محمد ذلك الفضل من الله نانا يا منانا يا منانا يا بسبع المثاني وموال طفى المعاني وصى بسبع المثاني وموال طفى المعاني فله في الخلق ثاني وعليه أنزل الله في الخلق ثاني وعليه أنزل الله يا هلالا يا هلالا يا هلالا يا هلالا
لأجله شرراها بمكان لم نرها لأجله شرراها ديني على الآلام وابتغى ديني على الآلام يا هلالا يا الله يا هلالا يا هلالا يا هلالا يا والحمد لله يا هلالا يا هلالا يا صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام يا هلالا يا هلالا يا هلالا يا هلالا الدين المؤيد بظهور الناس بأعمال ظهر الدين المؤيد بظهور الناس بأعمال يا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا محمد ذلك الفضل من الله يا هلالا 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه صلى الله عليه
لمن أنشانا صلى الله عليه قال آدم كان صلى الله عليه قل يا مولانا صلى الله عليه الخيار مصانا صلى الله عليه رضيا صلى الله عليه صالح صلى الله عليه للزانا صلى الله عليه وصانا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوات الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الهدى من طيب الأغناني هذا الهدى من طيب الأغناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوات الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الهدى من طيب الأغناني هذا الهدى من طيب الأغناني أنكاو ينفوت أنكاو ينفوت تمام قلوبا تفنى أنكاو ينفوت أنكاو ينفوت سفا صلى عليك الله يا الله يا مصطفى يا صفوات الرحمن
في سجدة سجى ولا رجا من في سجدة سجى صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطاهر ألعنني هذا الغلام طيبا أردني سوديك كلايا ديا ونريما أمنا يعينا فنودا يندوسا tapi apa daya kita putus asa suatu masa nanti ku harap berjumpa suatu masa nanti ku harap berjumpa sallallahu alaihi Allah يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا طيب الأغناني هذا الغلام طيب الأبدان يا الله ما من تريمنا دعاء همبام يمتنتا همتنا مرنا يا الله ما من terima doa hamba-Mu yang cinta hatinya padana hamba-Mu yang cinta hatinya padana sallallahu alaihi Allah عدناني الله يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيب الأرداني هذا الغلام طيب الأرداني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيب الأرداني هذا الغلام طيب الأرداني اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة
والحكمة إحسانا وجاءهم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصلحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قلتنا أتوانا حتى هنا أرفع وسنطوطا وقل يسمع لقولك نجم فخرك لانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجلالا أكرم الخلق على الله ألا فلقد هداك الله منه هنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تخاف عن أقام هانا بالله كرم ذكر وصل محمد كيما تزيل عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليه دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه قد كان صلى الله عليه وعلناه هدانا صلى الله عليه هذا صلى الله عليه وسرا إلى الإبن المصون عيانا صلى الله عليه حسين كان صلى الله عليه شان صلى الله عليه صلى الله عليه رفعيه أسماعيل كان الحبيب عوانا صلى الله عليه شيئا يأخذ بصوانا صلى الله عليه أما والأهلانا صلى الله عليه شرف الأكوان صلى الله عليه سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي فرضا نفسي وذات عرشي ومداد كلماتي هذا صلى الله عليه ظهر الحبيب وهو من ومصانا صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك
الله المشافع صاحب قدر المرافع فملا نور النواعي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نلوك سال الخلاق شركي ومن الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيما الغفل تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله يا مرحبا أهلا وسهلا بك يا القادر الأربع يا إمام الرسالة برسول الله من به تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا الحسين مرحبا مرحبا أنت في الحشر ما له لك كل الخلق لا فزع ويولد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita sambung pengajian kita, muzakarah kita. Kita tasawuf yang bernama Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri rahimahullah ta'ala.
ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha kita zahir batin dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat darjat kita zahir batin dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita zahir batin dunia akhirat. Ya Allah, redhalah kami zahir batin dunia akhirat, ya Allah. Jadikan kami setiap saat berada di dalam redha-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apalah dosa kami zahir batin dunia akhirat. Jadikan kami setiap saat zahir batin jauh daripada murka-Mu, ya Allah. Minta berjayalah kami dunia akhirat, ya Allah. Minta bui selamatlah kami dunia akhirat, ya Allah. Angkatlah segala darjat kami zahir batin dunia akhirat, ya Allah. Ya Allah, redhalah kami, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Allah. Dipermudahlah segala urusan dunia akhirat kami. Lebih lagi urusan akhirat kami, urusan dakwah kami. Ya Allah, berkatilah hidup kami, ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Jauhi kami daripada segala jalan yang bohong, yang dusta, yang palsu. Tunjukkanlah kami yang sebenar itu sebenar. Minta taufik hidayah dia boleh menuju kebenaran. Tunjukkanlah kami yang palsu itu palsu supaya boleh taufik hidayah boleh menjauhi yang palsu. Ya Allah, minta berkatlah hidup kami zahir batin dunia akhirat. Minta selamatlah kami zahir batin dunia akhirat. Kurniakanlah kami keselamatan kejayaan zahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian masuk kepada kita muka suratnya. Muka surat ke berapa ni? Muka surat 17 lagi. Baris yang ke bawah sekali. Dan memelihara perut. Dan memelihara perut. Surat ke-17. Baris yang ke bawah sekali. Dan memelihara perut. Katanya musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan memelihara perut daripada memakan yang syubhah. Ini masih lagi dalam bab faraj. Bab faraj. Setengah daripada tanda syukur kita Tuhan beri kita dengan nikmat faraj. Ada nikmat yang bangsa akhirat, ada nikmat yang bangsa dunia. Maka kena syukurlah kepada Allah yang telah memberikan faraj kepada kita sebagai nikmat. Kemudian cara nak syukur tu macam mana? Cara nak syukur dengan nikmat faraj tu macam mana? Iaitulah kita jaga faraj supaya tak jatuh dalam zina dan tak jatuh dalam syubhat zina. Syubhat tersih juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul macam mana cara nak jaga? Itu dia ni. Cara nak jaga macam mana? Cara nak jaga faraj. Cara nak syukur dengan nikmat faraj. Iaitulah cara nak berterima kasih. Cara nak syukur dengan nikmat faraj. Iaitulah kita jaga faraj kita supaya tak jatuh dalam zina atau syubhat zina, syibih-syibih zina, yang dekat-dekat kepada zina, yang menghampiri zina, yang membawa kepada zina, kita jaga belaka. Itu dia. Nampak dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
salah satu cara untuk menjaga farak dengan sempurna, maksudnya kita kata yang pertama kena jaga mata. Mata dulu nak jaga farak dengan sempurna, yang pertama kena jaga mata. Kita bahas dah kemarin. Lebih-lebih kurang duk kecek mata tu kemarin. Dan yang kedua, tak sempurna penjagaan farak, melainkan kena jaga hati, jaga fikiran, supaya tidak memikirkan rupa-rupa gambar-gambar yang elok daripada tubuh perempuan. Bayang aurat perempuan tak boleh. Sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ulama hukum haram. Mata zahir lihat jamadat, lihat binatang, lihat jamadat. Yang mana jamadat itu seperti pokok kelapa, pokok durian masalah. Ataupun tengok simin, tengok jalan raya, tengok lembu, tengok kerbau. Tetapi pandangan itu dapat membawa hati kepada teringat, kepada fikir aurat yang haram. Itu dia deh. Duk bawa hati memikirkan kepada yang haram, itu berdosa juga. Tak boleh juga. Salah juga tu dia panggil. Dia panggil masuk dalam salah juga. Misal kita tengok apa? Tengok simin. Corak simin ni. Ataupun kita kata tengok simin bilik air kita. Atau kita tengok tiang api rumah kita. Ataupun kita tengok tengok pokok ni, dia punya lengguk dia ni macam tubuh perempuan kan. Hati dia nampak kat situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia panggil salah juga. Dilarang juga. Mata tengok jamadat, tetapi hati duduk nampak, duduk bayang, duduk koya, duduk gambar maksiat. Tak boleh. Mungkin bagi setengah orang, mata dia tengok pohon durian, hati dia nampak durian. Tapi untuk setengah orang, mata dia bila tengok pohon durian, tengok pohon rambutan ke, hati dia duk nampak kepada aurat. Itu muka haram bagi dia tengok pokok tu. Kau siapa kata tu lah. Fikiran tu lah, duk fikir maksiat. Hak terlintas saat pertama itu tidak dengan sengaja kita. Itu tak haram lagi. Kita tolak dengan selawat. Diajar juga supaya tolak dengan selawat, tolak dengan istighfar. Yang salahnya bila terlintas saat pertama, kita tarik lintasan maksiat tu kepada saat kedua. Tarik lintasan maksiat tu sampai kepada saat ketiga. Tarik lintasan maksiat sampai ke saat kelima, keenam. Kita pergi buat jadi perpanjangan lintasan maksiat tu. Kita helak dia. Kita sambut lintasan maksiat tu. Kita tak ada tolak. Kita tak tolak lintasan maksiat tu. Seolah-olah kita sambut dia. Kita heret dia pula lintasan maksiat. Tidak kerak. Orang kerak dengan selawat. Kerak dengan astagfirullah. Kerak dengan sedekah. Kerak dengan ambil wuduk. Hak mudah sekali kerak dengan selawat. Kalau untuk budak-budak pondok kita suruh satu lintasan maksiat kerak dengan 3 kali selawat. Kita bunuh lintasan maksiat itu dengan 3 kali selawat. Datang lintasan maksiat pula, kita selawat pula. Datang pula selawat pula. Paling-paling malah satu lintasan maksiat kita bunuh, kita ganti, kita kerak dengan satu selawat. Supaya lintasan maksiat itu tak jadi berpanjangan. Betul? Mata tengok aurat. Gambar aurat safe dalam hati. Apabila nak tengok hati pun, nak buka semula gambar-gambar aurat yang pernah kita tengok. Hati kita pun bayang semula gambar-gambar aurat yang pernah kita tengok. Itu yang panggil membawa kepada zina faraj nama-nama. Lepas tu kemaluan kita pun jadi membenarkan, jadi timbul syahwat. Mata tengok,
Hati duk koyak, hati duk ingat. Tu habuan hati. Na'udzubillah min zalik. Antara azab yang ditakuti pada hari akhirat dan ia termasuk dalam azab yang ringan. Ni sebuah azab lain yang lebih besar, hak ni dia panggil ringan. Mana azab dia? Iaitulah manusia pijuk atas teropoh api neraka. Teropoh yang dibuat daripada api neraka. Yang diambil daripada api neraka. Macam selipar teropoh yang di dalamnya ada bara api neraka dalam teropoh tu. Kita pijuk atas teropoh tu, gelegak otak ngak. Kata Tok Guru, itu salah satu azab bagi orang yang di dalam fikirannya, dalam otaknya ada gambar maksiat. Maka nak bakar tu. Kena bakar, kena hancurkan, kena leburkan maksiat-maksiat yang ada di dalam otak. Maka dibakar. Dengan wak api neraka, dengan bara api neraka, gelegak otak pop. Jadi, apa itu kita bina di atas pendapat hak kata haram. Macam ni dia panggil hak cermat. Betul dalam tasawuf bila ada kata boleh, ada kata tak boleh, dia duduk di tak boleh sekali. Dia sama dengan Tok Pekah. Hak Pekah ni dia nak pergi ke boleh semata. Lepas tasawuf ni dia cermat lagi. Lepas Tok Pekah dah dia alim Pekah yang mengaji tasawuf pula. Nak pergi cermat lagi. Tak lagi dah keluar khilaf tu lebih baik. Hak cermat tu lebih baik. Misal kata purdah, khilaf kata wajib, khilaf kata sunat, ada khilaf kata maka hak orang tasawuf dia ambil hak lebih cermat. Orang tasawuf ni dia tak cermat orang, dia mencermatkan diri. Awak ikut awak, tapi diri saya nak ambil yang lebih cermat. Diri saya nak ambil yang lebih hati-hati. Apa dah? Dia bab tasawuf ni dia tak boleh nak paksa orang buat, tetapi kita paksa kita buat. Bila kita kepada orang ni, kita kata ikut awak lah. Setengah kata hak ni lebih baik, setengah kata hak ni pun tak apa dah, awak ikut lah. Kita tak tekan orang. Cuma kita raya hak ni lebih baik, hak ni biasa saja. Ni pun harus dah, ni lepas dah. Depan diri kita ni sebab ahli tasawuf, orang-orang tasawuf nak ambil yang lebih cermat. Gitu. Nak ambil yang lebih cermat. Apa dah? Apa dah? Lepas tu kadang-kadang masa zaman kita duduk pondok dulu. Kadang-kadang ni orang ngaji Pekah tu yang balas tu orang tasawuf. Apa dah? Kadang-kadang Tok Pekah. Ada Tok Usul, Tok Pekah, Tok Tasawuf. Kadang jadi tak sepaham. Sama-sama di sunnah tu. Betul lah kena mengaji tiga-tiga. Tauhid pun kena mengaji. Pekah pun kena mengaji. Tasawuf pun kena mengaji. Kenapa dah? Pekah. Tasawuf. Tauhid kena mengaji tiga-tiga tu. Kadang-kadang nampak menyalahi tu di Pekah. Menyalahilah di usuluddin ni. Dia kecil hakikat bak zauq, bak wijdan. Lepas tu nak faham macam mana tu. Nak faham kata tasawuf hakikat tak menyalahi Pekah. Nak faham kata tasawuf hakikat tak menyalahi usuluddin. Kena mendalami ilmu balaghah, ilmu bayan, badi' ma'ani. Tu kena pergi situ pula. Begitu juga orang ngaji nahwu. Hak ni kena baca dengan kopak ni. Hak ni kena baca dengan ropok ni. Kena baca baris tak serupa ni. Dia baca syair gitu. Syair pun baris nahwu kena jaga. Baris nahwu. Tapi bila tepat syair ni, nak kena dengan lagu dia. Dia panggil darurah syair. Ngaji tak syair? Tu contoh. Sebab tu tak boleh nak beragah dengan kita reti sekarang. Apa nak hukum hak lain, hak kita tak nampak tu salah. Tak boleh. Kata Anas, ada umat jahilu. Manusia, dia balas dengan baris dia tak tahu. Hak reti Pekah saja. Dia tak reti usuluddin, tak reti tasawuf. Dia duk kritik usuluddin sambil-sambil, kritik tasawuf sambil-sambil. Hak ngaji tasawuf saja, tak ngaji usuluddin, tak ngaji Pekah. Dia duk kritik Pekah, duk kritik usuluddin. Hak ngaji usuluddin saja, tasawuf dia tak mengaji.
Pekoh dia tak ngaji, duk kritik pekoh, duk kritik tasawuf pula. Atau kena ngaji belaka. Nama dah dia boleh masuk belaka kita dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dah? Bila kita paksa diri, nak buat juga macam awak ni. Kita tak ada paksa demo teliu, nak ikut juga. Kata awak ni pakai perdah. Saya tak suruh awak tak silap awak punya paksa. Tiba-tiba ada orang, teringin nak perdah macam awak. Silakan bismillah. Molek baru. Kita tak ada paksa demo. Kadang kalau kita ajak pun ajak dengan lembut gitu, tak ada paksa. Nak mari, tak saya pakai pun tak ada gapo. Saya tak saya pakai perdah. Saya pun duduk di rumah, mengikut kapur saya pun hutan. Jiran pun tak ada mana. Saya pun duduk kapur. Nak ada. Saya tak saya pakai perdah, tak ada gapo. Muka tidak wajib. Bagi duduk selisih sama ulama. Tiba-tiba saya nak pakai juga sebab apa? Duduk tengok guru saya pakai berasa tering. Bismillah. Cuma tak lagi dah keluar khilaf tu lebih aula, lebih molek. Sebab tu kalau ngaji fiqh saja tak ada tasawuf, kata tok guru apa dia panggil jahat lagi. Usuluddin dah mantap dah usuluddin dia. Fiqh dia dah mantap dah fiqh dia, tapi tasawuf tak belajar, panggil jahat lagi. Tak sempurna lagi kebaikan dia panggil ada lagi tempat jahat dia. Macam mana tengok contoh. Satu orang dia pera kambing ni. Itu dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang dia pera apa? Dia pera kambing. Itu dia ni. Kemudian tiap tahu tak pernah bayar zakat. Kenapa tu? Tiap tahu tak pernah bayar zakat. Tak bayar zakat dia tak bayar. Sebab apa? Sebab kambing dia tu tak pernah cukup 40. Tak pernah cukup 40 ni. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Dia kalau kira kambing ni 40 ekor hingga 120 ekor, kena bayar seekor kambing. Dia kambing lain, biri lain pula. Kalau biri tak silap babon ni kena cek pula lah. Tersilapnya setahun lebih. Kalau 40 ekor hingga 120 ekor kambing ni, boleh juga bayar seekor kambing, tapi usia dia 2 tahun lebih umur dia. Cuba tengoklah kitab fiqh dia kena tengok. Ni dia ingat itu je. 40 hingga 120 ekor kambing, 40 ekor ke atas dia pera sampailah 40 ekor. Selagi mana tak sampai 121 ekor, dia kena keluarkan zakat sama ada 1 ekor biri, Kelantan panggil biring setahun lebih, atau dia kena buat keluar ni 1 ekor kambing yang umurnya 2 tahun lebih. Seekor. Kalau 121 ekor hingga berapa? Hingga tak silap hingga 200 ekor. Kalau 121 ekor hingga 200 ekor kena keluar 2 ekor biri, kata panggil biring. Umur setahun lebih. Ataupun keluarkan 2 ekor kambing umurnya 2 tahun lebih. Kalau bilangnya kalau kambing dia tu 21 ekor hingga 399 ekor. Berapa pula? Tu 3 ekor biring setahun lebih ataupun 3 ekor kambing umur 2 tahun lebih. Jadi masuk ekor pula dah. Nak cerita tasawuf ni. Tu tempat nak mana dia tasawuf? Satu orang ni tak bayar zakat. Tak biasa bayar zakat kambing sebab kambing dia tak pernah cukup 40 ekor. Tiba-tiba dia mau cek cukup dah. Jadi jadi nampak tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Awak ni kena bayar zakat dah. Awak ni 40 ekor dah ni. Tak apa. Jadi esok cukup dah. Dengan masa, dengan bilangnya, esok tu boleh saya nak kutip. Esok ni pun nak kutip. Kutip esok. Mana kambing? Tak ada bui hari ni. Saya tak saya bui kambing. Saya bui apa je awak kena keluar dah seekor. Saya tak perlu. Cuba bilang balik kambing saya. Bila. 39. Mana seekor lagi? Dia kata, saya sembelih. Tiap kali nak bayar zakat, bila kambing dia nak sampai kepada 40 ekor, dia sembelih ekor. Pekoh lepas pekoh. Bagi cerdik dia tu pekoh. Pandainya helah ke dia, yang pusing ke dia. Tak kena bayar zakat. Lepaslah pekoh tu. Tapi tak sah, dia panggil apa dah betul. Dia panggil apa tak sah. Dia pergi sembelih makan keluarga dia, makan anak-beranak dia. Sebab dia tak sih keluar seekor. Sebelum sampai masa nak keluar zakat tu, dia sembelih lalu seekor. Dia panggil apa dah betul tu. Kenapa tak lagi tu? Dia panggil jahat juga. Yang ni jahat adabnya, akhlaknya. Abang kita. Dia panggil masih lagi orang yang tidak untung sepenuhnya di hari akhirat nanti. Jatuh dalam golongan orang yang rugi juga. Kalau pekoh dia untung dah, nisbah pekoh, nisbah usuluddin pun dia untung dah. Nisbah tasawuf, nisbah ihsan, dia rugi. Kadang-kadang kita nak tahu tingkah laku Tuhan dengan kita di hari akhirat besok macam mana. Tengoklah tingkah laku kita dengan hamba. Macam mana tingkah laku kita dengan makhluk. Macam itulah kemungkinan besar tingkah laku Allah dengan kita di hari akhirat. Itulah cermin perbuatan Allah terhadap kita. Hati-hati sikit. Apa tu? Cermin dia panggil. Cermin. Ingat. Walaupun kita alim, kita hebat ke macam mana kita tuk pekoh ke helah ke tu helah lepas macam dia nak juga kepada adab, sopan santun, akhlak tu. Dia nak juga situ ni. Cermat ni. Lepas tu tasawuf tu dia pergi lagi. Pekoh kata tak apa dah. Tapi tasawuf tak nak pergi lagi. Nak cermat lagi, nak halusi lagi. Itu dia. Nampak tak? Itu dah. Habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia. Itu kata tu guru lah. Bapa pun tak ada tengok kita gapo. Dia ada pakai teropos. Lepas tu otak gelegak nak pergi dengan aku deh. Gitu. Dia kata tu guru deh. Kalau demo hak jenis cermat. Hak kata tu hadis apa tu? Sahih ke dhaif tu? Riwayat mana? Ya tak sahih, tak pergi dah situ. Kalau kita kata ni perkataan ni dhaif. Dhaif pun yang masuk dalam cermat. Beringat, berhati-hati. Ya tasawuf ni ya lagu ni. Walau dia mau kata 80% kerajaan kata lepas, cuma 20% mungkin tak lepas. Tasawuf dia nak duduk di 20% tu. Biarlah kerajaan kata 80% mungkin lepas, dia nak duduk dalam beringat. Kenapa tak? Dia mau kata keluarga demo ni kemungkinan boleh bantu berapa persen kemungkinan boleh bantu kemungkinan boleh bantu itu 80% selamat. Tapi ada juga kemungkinan besar tak selamat tu 20% saja. Orang tasawuf dia nak pergi hak 20 tu. Orang tak seduk dalam sedak duduk. Terseduk dalam leka, dalam lalai, nak duduk dalam beringat semua. Kalau kata lepas sungguh, alhamdulillah. Kalau kata tak lepas apa, kita duduk beringat dah. Orang panggil sediakan payung sebelum hujan. Itu jadi tu ya tasawuf. Maka orang tak payah tasawuf. Dia mahu ayat dah. Kalau 80% tu lepas. Allah, 20% je tak lepas. Allah. Haluk lah. Demo. Tak secermat demo punya pasal. Kita nak cermat. Takut-takut tak lepas. Gitu. Kadang dia kata, tengok purdah ni. Ada ulama kata, tak wajib
Apa tu mai koko. Bukan nak duduk situ. Kita nak duduk di cermat. Oh, no, tak boleh duduk apa tak boleh bercakap lagi perempuan. Ada pendapat, tahu belaka ada pendapat. Nak ambil hak cermat. Tak salah kan ni. Kita duk baca pekoh. Pekoh cara pekoh lagi mana halal ya halal situ. Lagi mana khilaf situ. Tapi tasah ni ya kalau boleh dia nak pergi kepada keluar khilaf. Hak mana dua kaul ulama ni hak lebih selamat, hak lebih cermat. Walau hak ni ulama kata halal, walau hak ni ulama kata haram. Tapi antara halal dengan haram ni cermat hak mana untuk diri kita nak ihtiyat, nak jaga-jaga gitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad gitu. Nampak tak? Kena faham lah. Kita ngaji dengan tu pekoh lah ke mana? Ngaji dengan tu tasawuf lah ke mana? Ngaji dengan tu usul, cara usul pun. Kena tu usul ni. Duk main kafe, semua macam-macam kafe. Kita ngaji dengan tu pekoh sebut haram je. Kadang-kadang tu pekoh kata sebut dengan aku tapi boleh keluar balik. Lagi Usuluddin duk main haram kafe dengan aku. Moga-moga silap dalam Usuluddin dia pergi ke kupu. Silap dalam Usuluddin boleh jatuh kupu. Ia tak sama medal tu. Nampak tak? Lepas tu hak molek kita ngaji 3 tauhid, fiqh, tasawuf tu 3 tu kena mengaji belakang-belakang dah. Jadi supaya dia kata hujan ke hari ni. Tahu kerajaan kata 80% tak hujan. Kerajaan kata 99% tak hujan. Tak apa. Tapi ada kemungkinan hujan. Kerajaan kata 1% kemungkinan hujan. Tu ramalan hak kerajaan buat keluar. Kita bawa payung yang mengepeh. Dia ada kan tak apa tak bawa payung. Tak apa, tak perlu, tak apa tak bawa payung. Tak apa awak, tak apa saya nak duduk di pendapat hak kata tak boleh. Pendapat hak kata tak boleh, tak bawa payung tu 1%. Pendapat hak kata harus tak bawa payung 99%. Muka tak hujan hari ni. Ya, kita nak duduk di rumah. Hati-hati kalau tak hujan pun alhamdulillah tak ada rugi pun kita bawa payung. Mungkin cugi payung demo. Fardu takdir kalau hujan ke mana? Mungkin harus akal. Benda boleh jadi kalau hujan ke mana? Pas cuma hak mana bawa payung kau tak bawa payung. Cuma hak bawa payung. Dia kata selamat sini. Buka perdah tak apa. Buka lah perdah demo. Kita tak say. Kita nak pakai perdah. Yang nak marah kita lah. Demo nak duduk. Pendapat hak kata tak apa. Duduk dengan tak apa gitu. Kita tak say. Seandainya nak jadi apa-apa fardu takdir. Kita selamat usaha dah. Pak ada mudarat ada kalau tak pakai perda ada tu ayat ni mana setengah daripada mudarat orang bayang muka kita dalam kepala dia bogel kan kita dia lucu pakai kita dalam fikiran dia tidak haram bukan salah kita salah demo nak koyak tubuh kita itu bukan hak kita demo dengan Allah berdosa betul dah kita tak berdosa semoga demo nak bayang tubuh kita tapi acu mikir mudarat ada kita mudarat juga mudarat ke mana? Bila orang bayang tubuh kita dia cabut pakaian kita. Lama-lama dia duduk gerai kita boleh jadi timbul mudarat atas kita. Ada kemungkinan juga tu. Yang kedua, kita dah buat satu umat Nabi Muhammad bayang gambar maksiat. Jadi bila kita pakai purdah selamat kita daripada kena ganggu di dalam fikiran, ganggu di luar fikiran. Dan bila kita pakai purdah selamat salah seorang Nabi Muhammad daripada bayang ke maksiat hak berkaitan dengan tubuh kita. Itu contoh misal. Hak mana cermat? Itu nama pendapat cermat. Bukan lagi hak boleh hak mana. Habis situ tasawuf ni apa tugas ilmu tasawuf, apa tugas ilmu fiqh, apa tugas ilmu usuluddin. Nampak tak lagi tu? Dengan kita duduk faham fiqh, apa tasawuf ni? Macam ni ketat sangat ni. Walau hukum harus je. Tak tahu kan. Nampak tak? Nampak tak? Kena faham situ deh. Nampak tak? Tak sih sudah. Tak ada gapo. Dia merasa boleh jaga. Alhamdulillah. Bismillah. Kita nak cermat. Rena baba. Murid perempuan nak mari ziarah tak boleh. Guru-guru lain boleh. Tengok guru-guru lain. Patut ambil hukum. Bahawasanya hukum lihat perempuan 1, 2, 3. Nampak tak? Tak ada dalil yang jelas. Kata haram. Itu tak apalah. Kita pun tak ada kata haram. Untuk demo kita kata haram atas kita.
kita. Sebab kita kenal dah kita. Sahibul bait adra bima fi. Kita tahu dah nafsu kita setara mana. Guru yang mau email kebal, email sepuluh kereta kebal, bismillah lah. Kita kenal dah kita. Kita tak harap ke diri kita. Pak ada ke tak anak tok guru makan anak murid? Kau tak berlaku. Kau tak ada seorang habuk sejak pada zaman Nabi Muhammad hingga pada zaman sekarang. Tok guru makan anak murid ada ke tak ada? Allah penuh pernah. Belana, ramah tok guru. Banyak dah duk berlaku tok guru duk makan anak murid dia. Bukan kata sejak pada zaman Nabi Muhammad sampai sekarang tak ada berlaku. Ada duk berlaku. Tak sampai separuh ke apa. Tak sampai 50% berapa. 2-30%. Iyalah takut babo sendiri termasuk dalam 2-30% tu. Dia bimbing. Dia mau tak bimbing ikut demo lah. Dia mau kaya dengan email, kaya dengan pahala. Kita miskin dengan email, miskin dengan pahala, miskin dengan ibadat ni duk bimbing. Dia mau jenis kaya ni ikut demo lah. Kita ilmu sesak, miskin dengan ilmu, miskin dengan amal. Miskin yang mujahadah ni kenalin lah kita ni. Nampak tak? Lepas tu ayat sama dia nak ajar hak bodoh supaya kita, hak mudah jatuh dalam dosa supaya kita. Hak kemah email pak malaikat. Nampak tak? Hak bijak lebih pada ulama ilmu boleh ambil di Quran hadis lalu. Nampak tak? Hak tu tak apa dah tu. Dia mau bijak tu ngapo buat dia mau hak bijak tu. Nampak tak? Gitu nampak ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak tu ya kalau boleh ni. Ya dalam hak tasawuf ni ya kadang-kadang kita nampak masyarakat tak faham, tu kita tak boleh nak sebar lagi. Sebab dia dengar hak sekerak kita lah. Panama kerana apa kena erek dia mengaji. Tu dia. Kadang-kadang kita kena zah ada ni orang awam faham ke tidak ni? Orang awam ada salah faham ke? Kalau boleh timbulkan salah faham, maka kita kena sembunyikan. Tak lagi tu. Kita nak sebar kebaikan, dia jadi fitnah. Tak lagi tu, dia panggil tak ada dengan orang awam. Walaupun dia alim fiqh, dia alim usuluddin, dia panggil awam dalam media tasawuf. Alim fiqh, alim tasawuf, tapi tak reti usuluddin. Awam dalam media usuluddin. Walaupun dia panggil tok guru di dalam media fiqh, tok guru dalam media tasawuf, tapi usuluddin tak ngaji, panggil orang awam di media usuluddin. Ai kena ngaji belaka tiga-tiga tu. Dia tiga-tiga tadi dia tak ada canggah. Dia duduk sekali molek tu deh. Batuk ulama hak ngaji tiga-tiga tu dia jadi sungguh. Nampak tak? Dia jadi sungguh. Nampak tu lagi tu. Batuk lebih cermat sangat. Nampak tak? Cermat sangat kalau kita sebar, suruh mengaji. Lepas tengok molek tu deh. Tengok molek. Nampak tak perkataan-perkataan kita tu ada waham ke tidak? Nampak tak lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi batu nama apa lagi kita biasa sebut dalam kitab Minhajul Abidin. Ada dalam batu syair kan. Dia kata ilmu yang aku ambil daripada Nabi Muhammad ni banyak mana. Ni daripada Sayyidina Ali sendiri hidup saya kat anak dia Hasan Hussein ke apa semua. Lepas tu pada Ali ni. Ali cicit, cucu ke cicit tak ingat. Nak badak lagi. Dia kata ilmu hak ambil daripada Rasulullah tu banyak. Setengah ilmu boleh disebarkan, setengah ilmu tu haram disebar. Bukan kalau kita sebar pula, nescaya orang nak kerak tekak kita, orang nak berbalah dengan kita, orang nak bermusuh dengan kita. Tu kadang-kadang nampak tak? Ini lagi situ. Lebih-lebih lagi orang yang ada dengki, orang yang ada iri, dia kena sorok juga. Walau dia kadang-kadang benda tu sebenar dah, tetapi tak sebenar dengan masanya. Ada kita hikir dia ada sebut juga. Bukanlah orang alim itu dia royak apa yang dia tahu. Semua yang dia tahu dia royak belakang. Macam Babo sendiri. Dia meminta suruh baca Durun Nafis. Di mana tu? Di syarah langsung. Ada beberapa dia mau minta kan. Babo tak lewat syarah langsung. Kalau Durun Nafis duduk mengaji di masjid. Tak boleh. Buat masa sekarang tak sesuai lagi. Kita pun tak pandai nak ulah, nak orang awam faham. Kalau nak ulah juga dia jadi panggil lama.
jadi susah lah sikit, susah nak ulah kita ada susah sikit. Kecil mudah-mudah biar dulu, gerak dululah, tak buat secara langsung kita turun nafis. Takut bimbang dah. Tak gitu deh. Sebab tu you kena hati-hati. Bagi media tasawuf ni. Habis itu. Tadi ada. Cuma tak satu je lagu tu lah. Dia duk main buku cermat ni. Lepas tu dia dalam kitab hikayat dia sebut nanti tu kita ketemu. Apa yang bukanlah orang alim tu dengan banyak beroyak, banyak riwayat. Royak dia tahu dah. Kadang-kadang ilmu tu sebenar dah. Tetapi masa belum sebenar lagi. Belum tiba masa yang benar. Ilmu sebenar dah. Masa benar dah. Tapi yang mendengar tu bukan orang yang sebenar nak ilmu. Orang yang mendengar itu orang yang ada iri. Orang yang mendengar itu orang yang jahil ilmu-ilmu asal. Dia kena sebenar di ilmu, sebenar di masa dia, kena benar di orang yang mendengar. Kurang-kurang. Mungkin semata-mata ilmu yang benar boleh royak. Tapi masa tak sebenar. Tengok. Supaya kita nak ceramah isteri kita. Nak royak taklih ni deraka. Tapi masa tak sebenar. Bini duduk, main kholi. 12 tengah hari. Anak duk wik duk melau. Nampak tak? Berok. Nampak tak nak kita dah. Masalah. Bini duk main atas kholi. Kain. Kita nak baca muhimmah. Nak menyatakan, nak baca tobik bahawasanya masih muka dengan suami sah 2-3 tu nak sapa kholi atas muka. Kholi panah atas muka. Sapa dah nak. Sodak senduk-senduk. Walaupun baca kitab muhimmah tu sebenar ada ilmu dalam kitab muhimmah. Tetapi masa pula hak tak sebenar. Dapat lagi tu patut kena cermat lah. Tu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dah lebih kurang. Jadi kita fikir kita. Tak salah nak bagi kaca kita. Nak tak guna telefon. Apa salahnya guna pandai-pandai? Tak apa. Tak ada hukum. Apa yang soreh, yang jelas mengatakan tak boleh pakai. Guru saya kata, guru awak bukan Nabi. Sudahlah. Guru kita kata, tak molek pakai telefon. Untuk kita ni sebuah pelajar pondok tu, tak ui. Kita pun, Tok Guru anak kata harai kata telefon. Ni sebuah kita belajar, tak boleh lah. Mana ada hadis kata harai. Tak payah ada dah. Mana nak ulama fiqh kata harai. Sudah dah. Bahaya gitu. Gitu deh. Itu dia. Habis kita tengok lagi di kitab ni. Dan lagi nak jaga farak tu memelihara perut daripada memakai yang syubhat. Tak boleh juga makai yang syubhat ni. Apatah lagi makai yang haram. Tu kadang-kadang tak boleh nak jaga mampu, tak mampu nak jaga mata, tak mampu nak jaga hati, duduk bayang semua kepada maksiat. Mata pun jadi nak tengok semua. Apa ni? Degilah mata ni, hati ni nak kepada maksiat semua. Itu dengan sebab salah satu sebabnya makanan. Jadi dengan sebab makanan. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini orang lain mampu, ada orang tak mampu sebab makanan. Tengok Imam Syafi'i ni. Biasanya dia ingat, dapat faham apa yang dia belajar. Tiba-tiba satu hari tak faham. Bila tak faham macam mana? Ibu dia cek makanan. Yang ganggu jalanan akhirat antaranya juga makanan. Makanan ini mengganggu jalanan akhirat kita. Apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makan ni deh. Suka makan ni. Tengok makan ni. Imam Syafi'i. Siapa tu ingat kan? Siapa biasa buka kitab masuk dalam kepala. Buka muka surat 1 masuk, muka surat 2 masuk. Masya Allah.
Tiba-tiba tak masuk macam biasa. Kata apa nak buat? Apa nak jadi? Bagi tahu pada ibu. Ibu pun faham selalu dah. Ibu ni tak mempersalahkan anaknya. Tengok kalau anak dia kita kata gagal lah hari tu. Tak boleh nak baca kitab seperti biasa gagal. Ibunya nombor satu sekali cari salah dia. Rupanya silap dia dalam makanan. Aku bagi makan apa ke anak aku ni? Soalannya dah. Cek puasa cek pergi cek mari. Kambing dia terlepas. Kemungkinan kambing ni. Tapi cucuk terlepas tu sekejap saja. Tapi tak tahu pergi mana. Kata guru bapa, ia minta halal dengan semua orang kampung. Takut-takut kambingnya ada makan rupuk orang. Takut ada makan rupuk orang. Habis semua kampung. Kita ayam kita tak tahu ayam kita. Belak ayam dengan tak ada sangkar. Dan ayam makan rumah orang, makan sampah rumah orang, makan rupuk rumah orang. Ayam kita berok atas tangga rumah orang. Ayam tu juga lah kita makan. Ada kita ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Syafi'i dia jaga makanan Imam Syafi'i. Itu dia. Bila mak dia minta maaf dengan semua orang kampung, esok tu lancar macam biasa. Maka boleh buat kesimpulan, makanan terkadang boleh menghalang taat, menghalang ibadat. Ibadat salah satunya menjauhkan diri daripada melihat maksiat. Menjaga hati supaya tidak membayangkan maksiat. Susahlah nak tolak maksiat hati, duk bayang maksiat semua. Susahlah nak tolak mata jadi bayang maksiat semua. Salah satu faktornya juga makanan. Makanan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu bila makan banyak, takut-takut dalam banyak tu ada yang syubhat. Bila kita makan sikit, jadi ia panggil lepas daripada yang haram, mudah-mudahan lepas daripada syubhat. Bila kita makan tu banyak sangat, walaupun halal, tetapi bimbang-bimbang dalam halal itu ada syubhat. Pas syubhat, tu mereka kata halal lagi syubhat. Tapi tak sahih tak sahih dah tu. Tu mereka kata, baba kata, baba tak suka makan yang syubhat. Pelik baba. Tu mereka kata halal. Nampak tak lagi tu? Bukan kata hukum dia, ada ayatnya tak sih di kita tu. Hari atas kita. Nampak tak? Kata orang ngaji pekoh, orang ngaji tasawuf, capu pula ada ilmu usul dia cuma tak tengok tingkah laku dia, akidahnya qamah. Nampak tak? Pekohnya, ibadatnya mantap. Akhlak tasawufnya terjaga. Jadi kita nampak sempurna. Jadilah orang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang pekoh kemah. Tetapi tak kemah dalam bab usuluddin. Duk bimbang semua takut tak ada duit. Bimbang semua takut kurang rezeki. Pekoh ni. Tapi usuluddin kurang. Pakai siapa dia nak duit ke saya. Nak buat mana? Nak ambil upah kat mana lagi? Dia cari upah kat mana lagi. Cari upah tu tak ada salah. Tapi yang salahnya hati dia. Boleh makan tak minggu ni? Tak kemah di usuluddin. Kalau kemah di usuluddin, tekok kemah dah, tapi tak sempurna makam zauki. Tak zauk di hati dia, rezeki daripada Allah. Dia mengajar molek. Usuluddin mengajar molek mereka. Tapi hati tak zauk rezeki daripada Allah. Duk zauk rezeki itu usaha dia mengajar, usaha dia minta rumah, usaha dia menikah. Apa tak lagi? Dia nak tiga tu. Tauhid, fiqh, tasawuf, Allah. Baba ni tiga-tiga tu kurang belaka baba sendiri. Allah, na'udzubillah min zalik. Tapi kita tengok guru-guru kita yang mulia tu bagus-bagus ni. Guru-guru kita tu banyaknya ni ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, dan amalan dia pun masya-Allah. Nampak dah. Apalah kita mengaji, kita usaha mengaji, usaha. InsyaAllah lah Tuhan bantu kita ni. Habis. Jadi kena jaga juga makanan tu. Apa tu? Jaga juga makanan tu. Kena jaga ni. Dan daripada ni atah pada mana? Atah pada daripada memakan. Takdir. Dan memelihara perut juga. Daripada memakan yang syubhat. Syubhat tak sih. Yang haram tak kena cakap dah. Yang haram teruk lagi.
Dan jaga juga perut daripada makanan yang bersangatan kenyang walau tidak syubhat. Syubhat tu tak dah, memang tak syubhat. Tak haram lagi lah tidak. Syubhat pun tidak. Cuma bersangatan kenyang. Orang lain dia makan je lah, apa tak boleh bersangatan kenyang. Tapi kalau kita tak makan, nanti membazir. Tak membazir, sedekah kepada binatang. Ingat dah. Jangan kita faham kata, makan ni banyak. Kalau tak habis membazir, kita makan siapa pun nak pecah perut. Tu tak betul juga. Makanan banyak. Kita kalau paksa makan, takut bersangatan kenyang. Tak paksa makan, takut membazir. Maka sedekah kepada binatang. Binatang makan makanan tu. Nampak tak? Ni sedekah pada binatang. Binatang ada yang kita nampak dengan mata, ada yang tak nampak dengan mata. Kuman-kuman pun binatang juga. Nampak tak? Kadang-kadang ya jadi kulak, jadi baja. Gitu. Hawi kepada kucing. Kucing kita habis ke? Jadi kulak, jadi baja. Kan lagu mana? Apa penting kita niat itu. Niat hati tu. Ni pasal tak boleh ni. Tak habis takut membazir. Makan nak pecah perut. Jatuh dalam bab bersangat kenyang. Bila jatuh dalam bab bersangat kenyang, tak sempurna penjagaan parah. Nak pergi ke zina. Mata nak nampak maksiat. Fikiran nak pergi kepada maksiat. Itu dia. Nampak ni? Itu dia. Itu dia. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia panggil cermak. Dia kalau cermak ni untuk kita. Kita nak kongsi boleh. Tetapi kita tak boleh paksa orang ikut. Dan orang lain tak boleh paksa kita. Tak boleh larang kita berhenti. Saya tak suka awak cermak. Kenapa pula awak tu suka saya cermak? Awak tak boleh mengerasi di atas tubuh saya. Kita ada hak kita demo. Hak demo. Ada orang nak tiru kecermatan demo. Orang tiru jadi khusyuk sebenarnya. Khusyuk ibadat. Jadi khusyuk ingat Allah di dalam kehidupan. Sedap. Cermat macam dia ni. Dia khusyuk dalam kehidupan. Tenang. Sedapnya. Itu dia mana nak tiru tu. Hak tak si tiru. Sudah. Gitu. Allahumma salli ala sayyidina. Dan kita hak cermat. Jangan duduk sini. Jangan duduk merendah-rendahkan mereka yang tak mampu cermat. Jatuh dalam maksiat batin pula. Kita cermat pakai purdah. Cermat dalam penjagaan makanan. Tapi dikritik orang tak cermat. Kerana tak cermat itu bukan haram lagi. Dia panggil duduk di dalam kebimbangan. Duduk di dalam kekhawatiran. Belum lagi jelas haramnya. Kita nak marah, nak benci, tak boleh. Hatta kalau kita haram dengan halal. Haram ke makruh. Kita nak lari supaya benda tu haram qat'i. Tak boleh juga. Benda ni dulu kita haram qat'i dengan makruh. Kita lari macam dia haram qat'i. Salah juga. Tak boleh. Sekalipun kita tak buat apa, tak boleh lah. Nak buat lagi tu. Dia kena jaga zahir batin tu. Jadi kalau kitab tasawuf ni, dia larang kita makan yang haram, larang kita makan yang syubhat. Tu kitab penama hati. Kitab fiqh, dia larang memakan yang haram, yang syubhat dia tak larang. Tak ada kitab fiqh larang makan yang syubhat. Dia kata boleh, sah, harus, boleh makan yang syubhat. Tasawuf dia larang, dilarang. Nampak tak? Kena jaga, kena menjauhi daripada makanan yang haram, yang syubhat. Tengok tu dia jaga. Itu tasawuf kan ni. Nak marah tak boleh dah tasawuf. Moga Nabi bawa tasawuf. Puak sahabat bawa tasawuf. Sahabat sendiri bawa tasawuf. Nabi sendiri bawa tasawuf. Nabi bawa fiqh saja. Abu Bakar, Umar, apa bukan dia bawa fiqh. Saya tengok Sayyidina Umar. Boleh dia nak hidup dengan mewah. Nabi sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh dia nak hidup dengan mewah. Boleh dia nak ambil gaji. Tak ada ambil gaji. Dia nak cermat.
Kita pun nak tiru akhlak tasawuf Nabi Muhammad, nak tiru akhlak tasawuf Siti Fatimah, nak tiru cerumaknya Nabi Muhammad, nak tiru cerumaknya Fatimah, nak tiru kecermatan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, nak tiru cerumaknya akhlak tasawufnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhum, semua mereka itu ni. Apa kerjanya? Nak buat dia? Nak buat dia? Itu dia. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia. Cuma tasawuf ni, cerumak ni, dia tak boleh kita nak amal sekiranya menjatuh pada haram. Cerumak. Berarti balik. Nak istiqamah dengan cerumak ni tak boleh apabila membawa pada yang haram. Mana contoh, bapa nak beri contoh. Jangan pulak kita ni cerumak, siapa langgar yang haram. Mana contoh cerumak yang langgar yang haram. Contoh kita ni tak makan daging. Maksudnya, tak makan daging. Mak ayah kita makan daging. Kita pergilah rumah dia. Dia tengah duk uzu. Mak kita kata ayah mu tu tak makan lama. Dia lama dia tak makan. Mak bimbing lah kalau dia tak makan lama ni. Takut jadi gana-gana lah. Dah tua tak makan pula. Paksa baru makan. Ni dah mau balik. Mau ni anak kesayangan dia mau duk mengajar, mau duk ceramah. Ni kalau dia mau makan dengan dia makan rasa daging. Kalau kita naik kan ke kamu, saya tak boleh mak. Saya tak boleh mujahadah patai lagi. Tu tak bahaya. Mujahadah kita tu dia duduk di dalam, dia panggil dah duduk di dalam kelebihan dah. Masuk di dalam hak lebih dah. Hak syarat wajib tu kita buat dah. Ni nak pergi kepada lebih lagi. Pada masa yang sama, ayah kita ni dia makan kalau kita makan. Masalah dah. Kita pun ginilah bismillah lah. Makan lah juga. Walaupun hati ni agak-agak duka cita lah. Lama dah tak makan daging, 20 tahun. Tapi sebab ayah kita makan lah hari ni. Nak ra'i ayah kita. Ataupun nak ra'i tok guru suruh makan. Tok guru pekoh. Kita ngaji dengan tok guru tasawuf pun ngaji, tauhid pun ngaji. Pergi rumah tok guru pekoh, tok guru suruh makan. Nak ra'i tok guru. Nak ra'i orang tua kita makan lah daging. Ayah kita bertanya, mu makan mak lagi? Makan. Ayah makan juga selera. Ayah selera lalu kalau mu makan mak ayah. Tengok ayah mu makan. Kalau mu tak makan tu. Jadi kita makan daging. Masa tu pahalanya lebih besar daripada tak makan daging. Kena faham situ pula. Orang nak mujahadah tu. Nampak lagi tu. Jangan pula kita jadi dikerah dalam cerumak, jadi sombong dalam cerumak pun. Sombong di dalam mujahadah. Lantak pergilah ayah aku, dia nak makan, tak nak makan. Mampu dia lah. Yang penting aku nak jaga hubungan aku dengan Allah. Awak nak jaga hak masalah kelebihan. Dengan ayah tu pergi ke wajib tu. Ya orang tua kita. Nampak tak? Kita ni lelaki, suami, ibu, ayah masih hidup lagi. Jadi situ tu. Kecuali kita pano, tak apa, tak khabar. Ayah kata tolonglah ni waktu kita duduk dalam pano, tak nampak makhluk, tak nampak Allah pano, tak sedar diri duduk gila, duduk dalam gila. Tu tak apa, majuzuk. Ni kita tengah warah, masih lagi duduk makum murid, makum salib, fikir kita duduk warah lagi. Tu kena ikut syariat lagi lah. Kena utama kena syariat. Apa lagi tu? Apa dah? Kena utamakan syariat. Pekoh tu kita tak boleh nak lakuh dia. Nama dah. Bila duduk dalam dia panggil pekoh hak dalam masyarakat tu kena jagalah kalau muamalah dia tu ni dalam masyarakat. Sebab tu orang tasawuf ni bila dia nak beramal dengan sempurna dia duduk sorang. Dia duduk ramai dia payah. Payahlah kena jaga kita, kena jaga demo. Dia duduk berjirat kena jaga jirat pula dah. Jaga dengan jirat juga. Kita duduk main duduk sorang tak apalah. Waktu tasawuf ni dia nak beramal dengan sempurna dia kena duduk sorang. Setengah tu tujuh keluar. Awak ada tapi bila kita duduk dalam masyarakat, tak ada arah dah. Tempat-tempat yang terpaksa tu kita kena itulah selagi mana tak haram.
Jangan terpaksa tapi haram tu tak boleh lah. Suka duk capur lelaki perempuan. Nak dia nampak aurat kita, kita nampak aurat dia. Apa kita duk cakap-cakap dengan dia, duk bergurau, duk main cuek-cuek, makan sengaja. Hak tu yang panggil bahaya lah tu. Ada kecil tu buku cerumak. Buku cerumak yang dia panggil yang kita panggil apa? Yang masuk dalam kelebihan, hak boleh kita buat. Hak tak jatuh mudarat kalau kita buka dia. Tak jatuh mudarat sebagai mudarat yang besar. Ni kita makan lah daging. Enggak ayah tu uzur. Masalah dia. Itu dia. Inilah yang disebut di dalam kisah Syekh Qadir Al-Jilani. Ketika mana anak murid tu makan pasir. Itu duduk penjara yang paling rendah sekali. Penjara martabat tinggi, makan daging, makan ayam. Maka ada ibu bapa tak faham, kritik tu guru Syekh Qadir Al-Jilani. Kenapa hak kelah-kelah makam tinggi ni makan ayam? Kelah hak rendah makan pasir, tak faham lah. Kerana kelah hak makan pasir, duk cerita ke ayam tu. Duk minat ke ayam. Hati dia nak ayam tu. Tetapi nak suruh hati minat Allah, nak paksa hati minat Allah, disuruhnya makan pasir. Bukan makan pasir terledak, makan mamu-mamu kehek balik. Kita makan pasir. Ingat guru kita kata makan pasir. Makan-makan tapi kehek balik. Dia panggil training dia. Kita kata, saya dengar ke babu mengarut betul makan pasir ni sudah melampau. Pahak dah ada tentera tu. Tentera minum air stocking ke apa semua tu. Tu teruk lagi. Betul ke tak tahu dari mulut cerita. Sedangkan kita pun ramai kat masa tentera dari mulut cerita. Minum air stocking, makan telur. Makan tu hak bekas. Hak najis kadang-kadang. Hak ni bukannya haram. Makan pasir bukan telur. Makan-makan kehek balik. Haram tak? Letak batu, letak pasir dalam mulut. Lepas tu kita kuih. Ludah balik. Tak ada apa. Hak tu guru, hak tolong buat mujahadah ni bukan orang biasa Syekh Qadir Al-Jilani. Zaman ni tak ada. Syekh Qadir Al-Jilani tak ada zaman ni. Dia cerita zaman dulu. Tak siapa kita zaman ni nya. Nampak tak? Apa tu? Hak penjara nombor 1 tu macam mana tu dia makan ke apa? Makan air. Kerana dia makan air tu kerana Allah. Sina ke tak faham? Kerana tu guru makan air kerana Allah. Tak faham? Supalah cerita kita mujahadah tadi. Kita lama dah tak makan daging. Tiba-tiba hari ni Allah Ta'ala takdir kena makan daging. Nak ra'i ibu bapa yang sakit. Nak ra'i ayah yang uzur. Nak ra'i tok guru. Maka kerana Allah makan daging. Jadi tak makan daging pun kerana Allah. Makan daging pun kerana Allah. Molek selalu dah. Kadang-kadang makan daging dia hari tu kerana nak ra'i tok guru. Makan daging dia hari tu nak ra'i ibu bapa. Lebih besar pahala daripada dia tak makan daging sebelum. Padahal ketika dia mujahadah tak makan daging itu besar dah pahala. Dulu duk kuat nafsu makan daging tak putih. Lah ni berpantang tak makan daging. Nak jaga nafsu daripada penyakit. Ada yang kata, nak jaga nafsu berpantang daging. Pekoh tak kata haram pun daging. Haram selagi mana tak ada aridi. Bila ada aridi, haram juga. Dia panggil haram atau jalan kait. Haram ke mana? Mudarat hati. Tengok macam setengah tu dia kata, saya tak saya makan daging. Kerana mudarat hati saya. Mudarat nafsu saya. Dia kena dia. Maka haram atas dia makan daging. Kita tengok tubuh segar. Kita kata diri hak dalam tu, diri hak batin. Seperti mana hospital, lari pesakit makan daging. Kerana mudarat tubuh zahir. Tak ada tu ulama pekoh marah doktor. Kenapa? Walaupun daging itu hukumnya halal, tidak haram, tapi bila mudarat pada tubuh zahir, maka hukum halal tadi jadi haram. Haram di atas orang sakit tu. Cuma hak tu je sakit zahir, kitanya sakit batin. Bila kuat makan daging, kuat makan banyak, makan pula bersangat kenyang, dia nak pergi kepada naik nafsu, nak pergi kepada segar tubuh, nak buat maksiat. Lepas tu nak pergi suruh tubuh ni jadi moyok sikit, nak suruh lemah sikit tubuh, kurangkan daging, kurangkan makanan yang bersangat kenyang. Bila duduk dalam tidak kenyang sangat mudah nak buat ibadat. Bila mudah buat ibadat, jauhlah maksiat. Seperti mana kita setuju dengan Dr. Zohir, lari makan daging,
nak berpantang daripada tubuh zahir. Begitu juga kita setuju dengan doktor batin. Ulama tasawuf doktor batin. Yang mana setengah ulama tasawuf tak setuju kita makan daging. Dengan sebab apa? Supaya selamat daripada penyakit batin. Allah yarham tu kenali. Tengok dia berpantang daripada makan daging kambing. Atas diri dia. Bukan marus lari semua orang. Tak. Kalau ada orang nak makan daging, nak makan bersangat kenyang. Tu mereka tak ada kata hati. Nampak tak? Ni duk kecil buku tasawuf. Allah Akbar ni. Tu dia. Nampak tak? Batutlah kalau boleh kat buat alasan yang baik lah. Aku ni kalau pergi rumah ibu bapa, hari ni hari Isnin, aku puasa hari Isnin. Tapi Allahu Akbar, ada wak majlis pula dah hari Isnin. Kita nak puasa hari Isnin. Macam mana? Cuba bagi alasan. Minta maaf lah, saya tak boleh hadir siang hari, ada urusan. Kalau malam boleh kah? Tiba-tiba ibu bapa kata, malam pun tak apa. Itu alhamdulillah dapat amal dengan mujahadah puasa hari Isnin gitu. Kalau kita pergi juga dengan puasa, orang dah makan, kita dah puasa. Lepas tu orang rumah rasa hati, tak boleh. Lalu orang rumah kata, tak apa kita perhatian dia puasa semua. Awak tak payah makan, tak apa. Tak apa. Awak tak payah makan, tak apa. Atau tu kata, tak apa dia tak apa. Tu sendiri kata, dia tak apa. Dia nak puasa hari ni, kita izin ke dia. Orang lain tu tak ganggu. Tak apa, tu izin. Kalau tu sendiri kata, awak kena makan. Puasa dia puasa pun buka. Nak buka sunat. Tapi ni puasa hati habis orang lain. Takut punah hati jatuh ke harap. Tak makan lagi lah. Pas makan kita tu boleh pahala bagi makan kerana Allah, puasa pun kerana Allah. Nak jaga situ. Kerana terkadang setengah daripada maksiat orang mujahadah tu, dia tak kasih pada Allah, dia kasih pada mujahadah. Itu yang panggil maksiat orang mujahadah. Jadi bukan cinta pada Allah, cinta pada mujahadah. Jadi duk gila ke puasa bukan gila pada Allah. Duk gila kepada mujahadah bukan gila pada Allah. Bila gila pada Allah, bila Tuhan suruh kita buat. Tuhan suruh makan, kita makan. Tuhan suruh puasa, kita puasa. Suruh ikut Allah. Tu orang minat Allah. Bukan orang minat ibadat. Orang minat Allah. Tapi nak minat Allah, dia kena minat ibadat dulu. Jadi orang ambil dulu. Dia naik lagi. Minat Allah pula. Itu tinggi orang makan daging dengan orang tak makan, orang makan pasir tu. Ada kisah Syekh Qadir Al-Jilani. Orang tak faham, orang nak tu makan daging. Allah. Anak murid makan pasir. Pas tinggi tu guru. Sedap semua tu. Dia mau tak faham. Dia mau tak faham makom dia tu. Dia mau duk kritik gila. Anas ada umma jahilu. Faham situ. Tu dia. Itu dia. Nampak tak? Itu dia. Patutlah kena jaga biar tak bersangatan kenyang. Patut makannya sedekah pada binatang. Cari kucing, bui ke kucing. Ada lembu, bagi lembu. Kena bui ke binatang lah. Ni kita buang di tempat binatang tak boleh makan. Kalau buang di tempat binatang boleh makan. Ni sedekah ke binatang. Buai ke tempat sapoh. Malam-malam dia ada anjing pergi cari makan. Tempat sapoh kita buai tu kan. Makan dalam tung sampah. Kita buai tu. Dia jadi basi. Bila basi, orang pun sahut di tung sampah. Ya ada anjing pergi tu kadang-kadang. Ada anjing pergi, ada sapo duk pergi situ kadang-kadang. Dia niat sedekah gitu tak apa. Cuma mana besar pahala kita sedekah pada manusia tu lebih lagi daripada sedekah ke binatang. Kita tak habis, kita beli 2 bungkus. Bungkus sempat makan, sebungkus lagi tak habis. Jiran sebelah ada, kita buat dalam tong sampah nak sedekah ke anjing. Jiran tu ada, bagi jiran lah. Kecuali makan dah, ayam, tinggal suku lagi tak habis. Perut ni nak kenyang dah ni. Saya tak nak bersangatan kenyang. Ada lagi, sikit lagi tak habis. Niat sedekah ke anjing lah nanti. Nak kucing pun tak ada dah. Kucing tidur belakang dah. Kucing pun kenyang dah tu. Letak tak saya makan kucing. Kita pun kenyang dah. Kucing pun tak nak makan dah. Buat dalam tu siapa. Kita niat kata, mudah-mudahan ada anjing ke siapa-siapa ni. Mari nak ambil lah nanti makannya kita nanti. Tulis-tulis setengah isi-isi sikit. Hanya makan. Gitu nampak dah. Gitu. Itu dia. Ataupun nak beri kau cacing dalam tanah, ganti beri kau cacing. Tak apa. Jadi niat sedekah. Cuma kalau boleh ada manusia, beri kau manusia dulu. Tapi jangan duk bekas makan. Sedekah ni kepada jiran mana ayah hak makan dah separuh. Ada bekas gigi.
Pak jiran kata ni gigi apa? Oh ni gigi palsu ni cabut. Allah, sedekah kau jiran. Tak boleh lah. Sedekah hak molek kau jiran, sedekah kat manusia macam mana adab dia, sedekah ke binatang macam mana cara dia pula. Gitu dah. Itu dia. Itu dia. Itu tasawuf tu dia nak lari daripada bersangatan kenyang. Itu jaga Allah Akbar. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia. Habis kita dah. Tengok tempat tu orang alim ni dia buat kena cara. Orang alim nampak buang makanan dapat pahala. Orang jahil buang makanan dapat dosa. Tengok dia ni. Aku tengok semalam ada orang kaya buang makanan macam tu. Tengok orang kaya. Aku tengok semalam orang pakai serban. Jubah 2 lapis buang makanan juga Allah. Kita pun tak faham. Sama je kan orang alim, orang jahil. Sama-sama membazir. Tak sama. Orang alim, orang jahil tak sama. Nama dia. Orang jahil yang buat tak dapat pahala, kadang dapat dosa. Orang alim yang buat dapat pahala. Kadang-kadang tidur orang alim jauh lebih baik daripada 1000 rakaat semaya orang jahil. Itu sebab alim punya pasal. Nah, saya selama ni buang makanan tak pernah niat sedekah. Ada. Itu niat membazir gila lah, tak pergilah membazir. Kita tak ada nak niat kat situ, kita tak ngaji. Nampak dah. Lebihnya ada ilmu nampak dah. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa tu? Elaknya kerana yang demikian itu rajak pada mana? Demikian itu kelakuan menjaga mata dulu deh. Bapa disuruh jaga mata? Kenapa disuruh jaga fikiran? Kenapa disuruh jaga perut supaya tidak makan yang syubhat dan bersangatan kenyang? Elaknya kerana yang demikian itu menyeru kepada zina. Yang adalah ia zina itu sebesar-besar segala dosa besar. Yang ini termasuk dalam dosa yang besar. Dosa yang ketiga selepas daripada apa? Kufur, dosa besar nombor 1. Dosa besar nombor 2 tu apa? Bunuh orang. Dosa besar yang ketiga zina. Kata zina dosa besar tu dengan ijma' ulama, tak ada khilaf apa dah. Bila tu kata zina dosa besar? Selepas daripada kufur dan bunuh orang. Jadi dosa besar nombor 1 tu kufur. Dosa besar nombor 2 paling teruknya bunuh orang. Orang itu termasuk diri kita, termasuk orang lain pada diri kita. Bunuh tubuh, bunuh jasad orang pada diri kita. Dan dosa besar yang ketiga tu zina. Namun janganlah kita putus asa. Jangan putus asa. Kalau jatuh, kita pernah jatuh dalam zina tu, na'udzubillah. Pernah buat apa-apa dosa pun jangan putus asa. Kerana dalam tasawuf yang tinggi-tinggi, putus asa tu jauh lebih mudarat daripada dosa zina. Putus asa itu jauh lebih mudarat daripada dosa bunuh. Putus asa tu mudarat yang besar lagi. Tu kalau puak-puak hakikat ibarat tu, putus asa dengan rahmat Allah tu maksiat yang besar sangat-sangat. Lepas tu ditegur dalam kitab hikam mata yang pertama, min alamatil i'timadi al-amal nuqsanur raja' tu. Indah wujudi zalal. Ada nuqsanur raja', putus harapan, putus asa dengan rahmat Allah. Atau takut lagi. Atau putus asa tu paling takut lagi. Jangan kita putus asa. Ada di sana orang yang dosanya lebih besar pada kita, tapi bermodalkan tak putus asa, jaya. Kadang dia kata, sedaplah pokok tu, pokok baba ni dia tak maksiat seperti kita. Tu semangat kita buat dosa. Pokok tu ni kadang-kadang dosa dia tak macam dosa kita. Datang daripada keluarga yang bersih-bersih. Sedaplah. Jangan kata lagu tu. Ada di sana di kalangan ulama yang dosa lebih besar pada kita di hari ini. Tapi Tuhan jamin selamat dia. Disebut dalam beberapa riwayat kata dia ni selamat. Mana? Antara dosa yang besar tapi selamat. Yang mungkin di Malaysia tak ada orang buat. Apa dia? Bunuh orang. Yang mana orang itu pula ulama. Tok guru. Bunuh pula 100 orang.
Ada tak bunuh? Ada tak di Malaysia ni bunuh siapa 50 orang? Tok Guru. Kalau kata saya dulu pernah bunuh Tok Guru, na'udzubillah. Tak siapa 100 orang je. Kalau kata berzina 100 orang, lebih lagi daripada bunuh orang. Lebih lagi pada zina. Bunuh orang pula bukan orang biasa. Ulama. Bunuh Tok Guru. Bunuh orang alim. Tapi tak putus asa memburu redha Allah. Tak berputus asa bertaubat kepada Allah. Berakhir mati dalam taat. Mati dalam mencari kebaikan. Maka tak ada alasan kita nak putus asa. Walau sebesar mana dosa dan salah kita sekalipun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu dia. Itu dia. Tuhan jaga kita, Tuhan redha kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan putus asa. Kadang-kadang putus asa ni boleh membawa kepada kufur. Na'udzubillah. Waktu tempat syaitan nak sekali bukan dosa. Dosa tu syaitan tidak gembira lagi. Kerana dosa tu tak kekal dalam dengan aku. Syaitan naknya kekal dalam dengan aku semacam dia. Tu syaitan dan iblis nak. Maka kekal umat Nabi Muhammad, anak cucu ada dalam dengan aku dengan sebab kufur. Na'udzubillah. Dan antara punca terbesar kufurnya putus asa. Atau kadang-kadang kita dengar masyarakat lah ni ada yang jatuh kufur, salah satunya putus asa. Atau kata-kata kita ni jangan menyebabkan jadi putus asa orang. Biar sambung asa orang, sambung semangat orang. Tengok orang down, tengok orang buat silap kita, lepas kata-kata putus asa tu jadi duduk sambung tugas iblis, tugas setan. Jadi kena kata-kata kita ni we sambung asa, we sambung semangat, bagi bangkit semangat orang. Tetapi ni dengan cara yang syarak benar lah. Bukan bangkit semangat dengan cara yang haram tak sih juga. Itu dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nampak tak lagi? Itu dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan putus asa dah. Tak ada orang bunuh orang Allah 100 orang di Malaysia, tak ada. Tak biasa dengar lagi berapa tahun-tahunnya kata tak ada. Nak ayat Tuhan terima rahmat Allah tu luah lagi dah. Walau kita jahat macam mana masuk penjara nak kena gantung esok lusa pun jangan putus asa. Kalau pun ada saudara kita buat jenayah yang besar, kita ziarah dalam penjara, pesan dia jangan putus asa. Kalau dia buat jenayah bunuh orang tua dia, na'udzubillah, bunuh anak dia, na'udzubillah. Tidak sehebat bunuh orang alim 100 orang tok gurunya bunuh ke dia. Tapi Tuhan terima taubatnya yang ikhlas. Itu dia kecil molek ni. Kan orang tu silap. Biar kata-kata kita tu dah jadi menolong semangat dia kepada Islam, menolong semangat dia kepada orang. Jangan duk patah orang ke. Tukarlah hobi kita daripada membunuh kepada menghidup. Membunuh semangat kepada menghidup semangat. Tukar hobi kita ni. Tukar kalam-kalam kita tu. Tak kira kita alim ke kita jahil tu, jaga situ lah. Jaga situ juga. Apa tak? Itu dia. Waktu dalam kita hikayah subuh, waktu mula-mula tu, waktu hak tinggi dah tu. Waktu tu hak baca hikayah kata kan, mata hikayah yang pertama ni, hak tinggi selalu dah ni. Pak mari persembahan hikayah yang pertama tu, pak mari hak tinggi selalu dah. Mata hikayah yang pertama tu tinggi tu kalau kira tu. Dia duk tegur orang yang hebat dah dalam ibadah. Orang yang hebat dah dalam mujahadah. Dia tegur. Sebab apa kadang-kadang bila dia mujahadah hebat, ibadah hebat, kelicir dalam maksiat, kelicir dalam kesalahan, nak pergi ke putus asa. Tengok bahasa Isa tu dah. Jatuh kufur, na'udzubillah. Anak murid dia ribu, anak murid dia deh. Allahu Akbar. Jatuh dalam maksiat minum arak, jatuh dalam maksiat zina, bunuh satu orang, akhir putus asa dengan rahmat Allah, mati dalam kufur. Na'udzubillah min zalik. Allah, na'udzubillah.
Sebab tu jangan duk sedap kita ni dengan orang ni kadang-kadang tak tahu hari ni orang buat dosa. Kita tak tahu takdir kita lagu mana depan hari. Nama tak? Kalau macam mana pun sekiranya na'udzubillah ditakdirkan jatuh juga dalam dosa, senjata utama kita jangan putus asa. Setan je nak situ. Tu dia. Setan je nak situ. Dan jangan buat tugas iblis. Pemutus asa, pemecah belah, pemutus asa, pemutus semangat, penghancur jiwa. Tu dia panggil tentera iblis, tentera syaitan yang dalam tak sedar wala ya alim wala ya jahil. Kecik wi molek, kalau silap pengoyak wi molek ni, dia ada pengikut dia ada guru dia ada idola dia royak molek. Royak wi molek, kalau betul kata silap pengoyak gana biar tak berasa hati pada dia dengar. Nak royak gana gitu dah. Kita tak suka orang royak kita yang kasar. Orang apa kita juga. Kita ni putih kat tu dulu lah. Lewat dah kita ni kena putih situ dulu. Jangan putus asa dah. Walau dikatakan zina tu sebesar-besar dosa selepas daripada kufur dia bunuh orang. Besar sekali kufur. Nombor 2 bunuh orang. Orang kufur bila bertaubat Tuhan terima. Biasa dah buat dosa besar kufur. Walaupun na'udzubillah pernah berzina. Walaupun na'udzubillah pernah bunuh orang. Pernah dah kufur. Ramai orang dia kufur, dia bertaubat. Tuhan terima. Ahli syurga. Betapa ramai orang pernah buat dosa jatuh dari kufur, hari ini dia bertaubat, ahli syurga bila dia mati dari iman. Kita tak pernah buat dosa kufur, pok kita. Dosa kita ni di bawah kufur lagi setakat ni. Maka tak ada alasan untuk kita putus asa. Jangan terpedaya dengan iblis dan syaitan dan tentera iblis dan tentera syaitan. Siapa tentera iblis, tentera syaitan? Itulah manusia yang berusaha nak memutuskan semangat kita dengan rahmat Allah. Nak putuskan asa kita dengan rahmat Allah. Jangan terpedaya dengan iblis, syaitan dan tentera-tentera iblis dan tentera-tentera syaitan. Jangan terpedaya. Tak ada alasan kita nak putus asa. Gitulah. Orang kufur taubat Tuhan terima. Pas kalau orang berzina taubat, tentu dah lagi Tuhan terima. Oleh dia bunuh orang. 100 orang alim. Dia taubat Tuhan terima. Kita kadang-kadang berzina apa tidak. Bunuh orang. Pedak kufur jauh sama sekali. Lagilah mudah-mudahan Tuhan terima insya-Allah nah. Tak ada alasan. Memang tak ada sekian pun alasan untuk kita putus asa. Jangan duduk buana dah nak putus asa. Nah. Nak berhenti kat tu dulu mudah-mudahan ikhlas kita mengaji kerana Allah selamatlah dunia akhirat nah. Telah berfirman Allah Ta'ala, ambil situ dulu, wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan setelah kita mengaji kerana Allah, selamat dunia akhirat, jaya kita dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Ya Allah redalah kami, berjayalah kami sehormati dunia akhirat, amin ya rabbal alamin, walhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir ummatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummatan. Allahumma farij ummatan. Ya Rabbi ana zalamtu wa ana asatu. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah redalah kami sehormati. Jadikan kami asbab diridai Allah dan Rasul. Jadikan kami sentiasa diridai Allah dan Rasul sepanjang dunia. Jadikan kami asbab tersabarnya redha Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami hamba yang jauh daripada murkanya Allah dan murka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan kami asbab tertutupnya murka Allah dan murka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahirbatin dunia akhirat. Redalah kami ya Allah, zahirbatin redalah kami ya Allah. Berjayalah kami zahirbatin dunia akhirat. Tunjukkan kami jalan yang benar. Jauhi kami daripada jalan yang palsu yang bohong. Tunjukkan kami guru yang benar, guru yang betul-betul menuju redha Allah dan kasih sayang Allah. Jauhi kami daripada guru yang palsu yang buka jalan maksiat kepada kami. Kira jalan maksiat pada medan akidah. Nauzubillah. Jalan maksiat pada medan fiqh, jalan maksiat pada medan tasawuf. Tunjukkan kami guru yang benar di dalam ilmu tauhidnya. Tunjukkan kami guru yang benar di dalam ilmu dan amalan fiqhnya. Ilmu dan amalan tauhid, ilmu dan amalan fiqh. Dan tunjukkan kami guru yang benar di dalam ilmu dan amalan tasawufnya. Tunjukkan kami guru yang benar di sini ya Allah. Redalah kami dan jadikan kami murid yang benar. Jadikan kami orang yang belajar dengan kitab-kitab yang benar dalam majlis ilmu yang benar. Majlis yang dirahmati Allah dan kekalah kita dalam redha dan kasih sayang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan berjaya kita semua dunia akhirat, berjaya kita dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah untuk Rasulullah, para alim ulama, seluruh umat Nabi.
ahli keluarga kita yang hidup dan yang mati. Al-Fatihah dan selamat iman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Allahumma faqihna fid-din wal dunya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin syuhada was-salihin. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana 'ala dinik. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin wal